سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عشرت ثاقب سے خبریں سنیے۔ کورونا وائرس کے بارے میں وزیراعظم کے ریلیف فنڈ میں 4 ارب روپے سے زائد رقم جمع ہو چکی ہے۔ وزیر داخلہ نے وزیراعظم عمران خان کی ہدایات کے مطابق کراچی طیارہ حادثے کی شفاف تحقیقات کا یقین دلایا ہے۔ مشیر تجارت نے کہا ہے کہ موجودہ مالی سال کے پہلے 10 ماہ کے دوران براہ راست خالص غیر ملکی سرمایہ کاری میں 126% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس سے 30 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جس سے جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 1197 تک پہنچ گئی ہے۔ سعودی عرب نقل و حرکت اور سفر پر پابندیوں میں رواں ہفتے نرمی کا آغاز کرے گا، تاہم حج اور عمرہ تاہم حکم ثانی معطل رہیں گے۔ خوشاب اور پتوکی میں آج سڑک کے 2 مختلف حادثوں میں 8 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اور نیپال نے بھارتی آرمی چیف کے کالا پانی تنازع سے متعلق بیان کو اپنے عوام کی توہین قرار دیا ہے۔ گھبرائیں نہیں، احتیاط کیجیے، کورونا وائرس سے بچاؤ ممکن ہے۔ سردی اور نزلہ زکام کے مریضوں سے دور رہا جائے۔ کھانستے اور چھینکتے وقت منہ اور ناک کو ٹیشو یا رومال سے ڈھانپا جائے۔ ہاتھوں کو بار بار اچھے صابن سے دھویا جائے۔ استعمال کے بعد ٹیشو کو مناسب طریقے سے ضائع کیا جائے تو کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی 111-157-157 اور صحت تحفظ ہیلپ لائن 1166 پر رابطہ کریں۔ کورونا وائرس کے بارے میں وزیراعظم کے ریلیف فنڈ میں 4 ارب روپے سے زیادہ جمع ہو چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر فیصل جاوید نے آج ایک ٹویٹ میں امداد دینے والوں کی فراخ دلی اور سخاوت کو سراہا۔ انہوں نے کہا یقیناً یہ ایک نیک مقصد ہے اور حکومت فنڈ کے لیے دیے جانے والے ہر روپے کے بدلے 4 روپے دے گی۔ ادھر نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں ملک میں کورونا وائرس کی صورتحال اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ جاپان نے دنیا بھر میں کورونا وائرس کی وبا سے پیدا ہونے والی مشکلات پر قابو پانے کے لیے پاکستان کے ساتھ مسلسل تعاون کی پیشکش کی ہے۔ جاپانی وزیر خارجہ موتیگی توشیمیتسو نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو لکھے گئے ایک خط میں کراچی میں طیارے کے حادثے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر حکومت اور سوگوار خاندانوں کے ساتھ دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ وزیر داخلہ اعجاز احمد شاہ نے وزیراعظم عمران خان کی ہدایت کے مطابق کراچی طیارہ حادثے کی شفاف تحقیقات کا یقین دلایا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے آج لاہور میں طیارہ حادثے کے شہید پائلٹ سجاد گل کی رہائش گاہ کے دورے کے دوران کیا۔ وزیر داخلہ نے سوگوار خاندان سے تعزیت کی اور شہید کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ ادھر ایئرکرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بورڈ نے طیارہ حادثے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ پی آئی اے کے ترجمان کے مطابق تحقیقاتی ٹیم نے طیارہ گرنے کی وجوہات کا اندازہ لگانے کے لیے حادثے کی جگہ سے شواہد اکٹھے کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طیارہ حادثے میں جاں بحق 97 افراد میں سے 41 کی میتیں تدفین کے لیے ان کے رشتہ داروں کے حوالے کر دی گئی ہیں، جبکہ باقی میتوں کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ ترجمان نے کہا کہ مکانات، گاڑیوں اور دیگر املاک کو پہنچنے والے نقصان کے معاوضے کی غرض سے تخمینہ لگانے کا کام بھی شروع کیا گیا ہے۔ ترکی کی گرینڈ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی کو ٹیلی فون کیا، جس میں 2 طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے علاقائی ترقی اور خوشحالی کی کوششوں کو تیز کرنے پر اتفاق کیا۔ ترکی کے اسپیکر نے کراچی میں المناک طیارہ حادثے پر افسوس کا اظہار کیا۔ چیئرمین سینٹ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ترکی کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ تجارت اور سرمایہ کاری کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر عبدالرزاق داؤد نے کہا ہے کہ موجودہ مالی سال کے پہلے 10 ماہ کے دوران گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کی نسبت براہ راست خالص غیر ملکی سرمایہ کاری میں 126% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آج اسلام آباد میں اے پی پی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حالیہ برسوں میں کئی وجوہات کی بنا پر ملک تیزی سے سرمایہ کاروں کی توجہ حاصل کر رہا ہے۔ مشیر تجارت نے کہا کہ سرمایہ کاروں کو سہولت دینے اور کاروبار کرنے میں آسانی پیدا کرنے کو یقینی بنانے کے لیے اصلاحات کی قیادت وزیر اعظم خود کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کورونا وائرس نے پاکستان سمیت دنیا بھر میں کاروباری سرگرمیوں کو سست کیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔
मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 1356 मरीजों में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है, जिसके बाद इस वबा से मुतासर अफराद की तादाद 57,705 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पंजाब में 20,654, सिंध में 22,934, खैबर पख्तूनख्वा में 8,080, बलूचिस्तान में 3,468, इस्लामाबाद में 1,728, गिलगित बल्तिस्तान में 630 और आज़ाद कश्मीर में 211 मरीज़ हैं। इस वायरस से अब तक 18,314 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 30 अफराद जाँ बहक हुए, जिससे जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 1,197 हो गई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वबा से हलाकतें 3,47,915 तक पहुंच गई हैं, जबकि इस वबा से मुतासरा मरीजों की तादाद 59 लाख से ज़्यादा हो गई है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा 99,805 अफराद हलाक हुए, जबकि बरतानिया में 36,914 और इटली में 32,877 अफराद लुक़्मे अजल बन चुके हैं। इस वायरस से अब तक 23,60,000 से ज़्यादा मरीज सेहतियाब हुए हैं। ब्राज़ील में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से अमवात पहली दफ़ा अमेरिका में होने वाली हलाकतों से ज़्यादा हैं। ब्राज़ील की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 807 अमवात हुई, जबकि अमेरिका में 620 अफराद हलाक हुए। ब्राज़ील कोरोना वायरस के 3,74,898 मरीजों के साथ दुनिया में वबा से शदीद मुतासरा दूसरा मुल्क है, जबकि अमेरिका 16,37,000 मरीजों के साथ पहले नंबर पर है। सऊदी अरब कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए किए गए सख्त इक़दामात के 2 माह से ज़ायद अरसे के बाद नक़्ल हरकत और सफ़र पर पाबंदियों में रवां हफ्ते नरमी का आगाज़ करेगा। ताहम हज व उम्रा ताहुक्म सानी मुअत्तल रहेंगे। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक 399 अमवात हो चुकी हैं, जबकि मरीजों की तादाद 74,795 है। अब भी कोरोना के रोज़ाना 2,000 से ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। खुशाब और पत्तोकी में आज सड़क के 2 मुख्तलिफ हादसात में कम से कम 8 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक पत्तोकी के इलाके हबीबाबाद में फाटक पर एक कार रेलगाड़ी के साथ टकरा गई, जिसके नतीजे में 2 खवातीन समेत एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक हो गए। एक और हादसे में भक्कर के इलाके में एक मोटरसाइकिल शाहपुर सदर नहर में गिरने से 2 खवातीन और 2 माह के बच्चे समेत एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक हुए। रेस्क्यू 1122 ने लाशें निकाल ली हैं। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने अलमनाक हादसों में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने रेलवे इंतज़ामिया से रिपोर्ट भी तलब कर ली। दूसरी जानिब डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू पंजाब डॉक्टर रिजवान नसीर ने लॉकडाउन में नरमी के बाद गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग के बाइस ईद के पहले 2 रोज़ में पंजाब में सड़क के 2,818 हादसात पर गहरी तशवीश जाहिर की। नेपाल ने काला पानी के तनाज़े पर भारतीय आर्मी चीफ मनोज मकंड नरवाने के बयान को अपने अवाम की तौहीन करार दिया है। नेपाल के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा ईश्वर पोखरल ने कहा कि काला पानी के तनाज़े पर भारतीय फ़ौज के सरबराह के बयान से नेपाली गोरखों के जज्बात मजरूह हुए हैं। गुज़श्ता हफ्ते भारतीय आर्मी चीफ ने चीन की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि उत्तराखंड में तामीर की जाने वाली नई सड़क पर नेपाल के एतराज़ात किसी की ईमा पर हैं। भारत की मईशत कोरोना वायरस के बायस पाबंदियों के नतीजे में गुज़श्ता 8 साल में जनवरी से मार्च की सहमाही में शदीद सुस्त रवि का शिकार रहने की तवक्को है। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के एक जायजे में बताया गया है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से 25 मार्च को लगाए गए मुल्की लॉकडाउन ने माशी सरगर्मियों को मुकम्मल तौर पर रोक दिया है। सिंगापुर में कैपिटल इकोनॉमिस्ट में एक आला भारतीय माहिर मईशत ने कहा कि महदूद माली ताउन के साथ तवील अरसे के लिए पाबंदियों का मतलब यह है कि भारत की मईशत गुज़श्ता 4 दहाइयों में पहली मरतबा इस साल सुकड़ जाएगी। मकबूजा कश्मीर में जम्मू और कश्मीर के गैर कानूनी डोमिसाइल कानून को भारत की सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के बानी और सरपरस्त प्रोफेसर भीम सिंह ने कहा कि उन्होंने जम्मू और कश्मीर के लिए नए डोमिसाइल कवानीन को चैलेंज करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि रियासत के कवानीन रियासती तशख़्ख़ुस और उसकी खुसूसी हैसियत को बहाल किया जाए। रूस के इलाके चकोटका में आज हवाई अड्डे पर एक फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह होने से 4 अफराद हलाक हो गए हैं। अहम खबरों का खुलासा आखिर में एक बार फिर सुन लीजिए। कोरोना वायरस के बारे में वज़ीर आज़म के रिलीफ फंड में 4 अरब रुपए से ज़्यादा रकम जमा हो चुकी है। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत के मुताबिक कराची तैयारा हादसे की शफाफ तहकीकात का यकीन दिलाया है। सऊदी अरब में नक़्ल हरकत और सफ़र पर पाबंदियों में रवां हफ्ते नरमी का आगाज़ होगा, ताहम हज और उम्रा ताहुक्म सानी मुअत्तल रहेंगे। खबरें ख़त्म हुईं।
مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔